ونس اگین ویلکم بیک. سلام پاکستان. آپ تمام دیکھنے والوں کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. 5 فروری پورے پاکستان میں آج یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے بہت جوش و خروش کے ساتھ, اور 24واں یوم یکجہتی کشمیر جو ہے وہ آج سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. یہ پیغام دینا چاہتے ہیں, یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں, اور ایک جو بہت گراؤنڈ ریالٹی ہے, جو حقیقت ہے, جس کو ہر شخص کو ماننا چاہیے کہ اس دنیا میں رہنے والے ہر شخص کو آزادی ہے کہ وہ اپنے حساب سے اپنی زندگی کو جی سکے. اور ہمیں یہ تمام چیزیں, اور جب اس طرح کے دن آتے ہیں تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں, ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں, ایک آزادی سے اپنی زندگی گزارتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لائف میں بڑی امپورٹنس رکھتی ہیں. آج چھٹی کا دن ہے, آپ لوگ اپنے گھروں پر اسکرین پر بیٹھے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے آپ لوگ, اور اس دن کے حوالے سے ہر چینل پر پیکیجز چل رہے ہوں گے, چیزیں آپ لوگوں کو بتائی جا رہی ہوں گی. آج ہم بھی اب کوشش کریں گے کہ یہ جو ہم ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں, ان کی امپورٹنس کیا ہے, ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, ہسٹری کیا ہے, یہ تمام چیزیں مجھے بھی جاننے کی ضرورت ہے, ہماری آنے والی نسلوں کو بھی ضرورت ہے, تاکہ ہم اپنی ان تمام چیزوں کو بہتر کر سکیں. اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے, اور اس پہ بات کرنے کے لیے ایک بہت ہی رسپیکٹیبل شخصیت, میں پرسنلی جب یہ آتے ہیں تو میرے پاس الفاظ نہیں ہوتے کہ میں ان سے کیا پوچھوں, کیا بات کروں. بہت مطالعہ رہا زندگی میں, انہوں نے بہت چیزیں دیکھی, اونچائی چڑھائی دیکھی, پاکستان کے کو بنتے ہوئے دیکھا, اور ان کی آنکھوں میں جب یہ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ان کی آنکھیں جو ہیں وہ نم ہو جاتی ہیں. بہت سی انہوں نے کتابیں لکھی, بہت ہی جیت شخصیت ہیں, اور ہم سب کے لیے میں کہوں گی کہ یہ سرمایہ کی حیثیت رکھتے ہیں. ویلکم کرتے ہیں آزاد بن حیدر صاحب کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم, بالکل ٹھیک. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. یوم یکجہتی کشمیر, کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیے, یوم یکجہتی کشمیر, یہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو جو سرحد کے اس پار ہیں ان کو یہ ہر سال ایشورنس لاتے ہیں کہ آپ کی جد و جہد جو ہے اس کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں. یہ یکجہتی ان کے لیے جی ایک میسج ہوتا ہے, اور یہ نیشنل میسج بھی ہوتا ہے, اور یہ ایک انٹرنیشنل بھی. ساری دنیا کو یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کا ایک ایک بچہ, ایک ایک بوڑھا, ایک ایک عورت, ایک جوان, سب اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں جو وہ جد و جہد کر رہے ہیں. تو یہ ان کو ایک کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے ایک میسج آتا ہے. ہاں, مطلب یہ ایک ہم مورل سپورٹ دے رہے ہیں ان کو کہ آپ اکیلے نہیں ہیں. یس, یہ ہماری ان کو ایشورنس ہے کہ ہم آپ کو ڈپلومیٹک اور مارل سپورٹ دیتے رہیں گے, نیشنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی. اور یہ ہم کمیٹڈ ہیں, یہ ہم ان پر کوئی احسان نہیں کر رہے, یہ ہم نے کمٹ کیا ہوا ہے. نیشنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی ہم باؤنڈ ہیں. جو ہم نے یو این او میں جو بھی ریزولیشن ہے اس کو ہم ان لیٹر اینڈ اسپرٹ لے رہے ہیں, اگرچہ کہ دوسری سائڈ جو ہے بھارت وہ اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ نہیں لے رہا, لیکن ہم آج تک بھی 47 48 کی قراردادوں پر ہم اسی کو لے کر چل رہے ہیں. اور وہی وجہ ہے کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ مورلی, ڈپلومیٹیکلی ہم ان کو ایشورنس دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. یقیناً ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں بذریعہ کال. نمبر ہے 0213222070. آپ کال کر سکتے ہیں. اکثر اوقات آزاد کشمیر سے پروگرام میں کال آتی ہے تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. ایک تو بہت خوبصورت اسٹیٹ ہے, زرخیز زمین ہے, کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ پڑھی تھی, کہتے ہیں کہ وہ سونا اگلنے والی زمین ہے. اور سو میں آج خواہش کروں گی کہ اگر مجھے وہاں سے کال آئے گی تو میرے پروگرام میں جو ہے, ویسے ہی سر کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ اس پروگرام کی پروگرام کی رونق بڑھ جاتی ہے, ہمیں عزت بخشتے ہیں, یہ آتے ہیں. لیکن اگر مجھے وہاں سے کوئی کالر آئے, کشمیر سے کال کریں, اور اس وقت وہ اپنے جذبات کا اظہار میرے اس پلیٹ فارم سے کریں, تو ڈیفینیٹلی یہ بھی میرے لیے بہت آنر کی بات ہوگی. یوم یکجہتی کشمیر کے تقاضے کیا ہیں سر؟ یوم یکجہتی کشمیر کے تقاضے یہ ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو یکجہتی کا ایک پیغام ان کو جاتا ہے جی, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری اپنی خود قوم میں ایک یونٹی, قائد اعظم کے اصولوں کے مطابق فیتھ, یونٹی اور ڈسپلن ہونا چاہیے. ہمیں بھی ایک آواز ہو کر ان کے ساتھ ہونا چاہیے. اور ہمارے ہاں اس وقت جو مختلف آوازیں ادھر ادھر سے اٹھتی ہیں
یہ نہیں ہونی چاہیے. ہمیں ایک آواز بن کر ہونا چاہیے اور ہمیں اپنے ہاؤس کو بھی مضبوط کرنا چاہیے. ہمیں ایک نیشن بن کر یہ بھی مظاہرہ کریں گے تو ان کے حوصلے اور بڑھیں گے. ڈیفینیٹلی. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آزاد ہوتے ہوئے بھی آزاد نہیں ہیں؟ ہمارے اوپر بہت قدغن لگی ہوئی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم فزیکلی آزاد ہیں لیکن اسپرچولی یا مینٹلی ہمارے اوپر بہت قدغن لگی ہوئی ہے. وی ہیو بین چینڈ. ہم ایک غلامانہ ذہنیت کے طور پر زندگی گزار رہے ہیں. اور عام آدمی کی میں بات نہیں کر رہا. جو کنسرن لوگ ہیں, جو ہائر سٹارٹا کے لوگ ہیں, وہ ابھی تک غلامانہ ذہنیت کے لوگ ہیں زیادہ تر. اور کوئی ایک دو چار اچھے بھی ہوں گے لیکن اچھا میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ جو آپ نے کہا ایک لیول کے لوگ ہیں جو غلامانہ زندگی گزار رہے ہیں آزادی ہوتے ہوئے بھی, کیا ان کی اس زندگی کا اثر ایک عام انسان پر نہیں ہوتا جو اس ملک میں رہتا ہے, جو پھر سفر بھی کر رہا ہے, جس کے لیے آج آپ نے خوراک بھی مشکل کر دی, جس کے لیے آج آپ نے گھر سے نکلنے کے باہر زندگی کا تحفظ ختم کر دیا. تو آئی تھنک ایٹ دا اینڈ تو سفر تو ایک عام انسان کر رہا ہے. دیکھیے وہ مادر ملت فاطمہ جناح نے ایک بہت اچھا جملہ کہا تھا کہ پہاڑ کی چوٹی سے برف پگھلنا شروع کرتی ہے اور وہ نیچے آتی ہے. جو لیڈر ہوتے ہیں وہ ان کے گائیڈ ہوتے ہیں, لوگ لیڈروں کو فالو کرتے ہیں. اور آج جتنا بھی کچھ لوگوں نے میس کریٹ کیا ہوا ہے جو ان کو فالو کر رہے ہیں, لیڈر ایک بڑی ایک آئیڈیل شخصیت ہوتا ہے. اس ملک میں اب اور کوئی الحمدللہ پرابلم نہیں, بس ہمارے ہاں لیڈرشپ کی کمی ہے اور ہمیں یہ ایڈمٹ کرنا چاہیے. کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کو ہم لیاقت علی خان کے سٹیج پر لا کر دیکھ سکے نشتر کے سے. قائد اعظم تو ایک بڑی بات ہے. تو وہ لوگ بہت اعلیٰ کریکٹر کے لوگ تھے. وہ بو نہیں کرتے تھے, ان میں ول تھی, ان میں ایک ایمان تھا, ایک قوت تھی, اور وہ انہوں نے کبھی کوئی بارگیننگ نہیں کی. رائٹ. اور آج ہم سلام پاکستان میں کشمیر ڈے سیلیبریٹ کریں, یوم یکجہتی کشمیر. آزاد بن حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں, آپ اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں اور آپ پیغام دے سکتے ہیں اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو کہ ہم ان کے ساتھ ہیں, مورلی ان کے ساتھ ہیں. اور اس کے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جس سے میں چاہوں گی کہ سر جو ہے وہ اور زیادہ روشنی ڈالیں کہ جب میں خود اپنے آپ میں ٹھیک ہوں گا تو میں سامنے والے کو ایک اور بہتر اسٹرینتھ دے سکوں گا. تو مجھے اس کے لیے اپنی پوزیشن کو اتنا اسٹرانگ کرنا چاہیے کہ وہ شخص میری طرف دیکھ سکے. لیکن ہم لوگ خود اتنے ہلے جلے ہیں اس وقت, ہمیں خود نہیں پتا کہ ہم کہاں کس لیول پر جا کے ٹھہریں گے. آپ نے کہا کہ لیڈرشپ جو ہے اس کا اسٹرانگ ایک کریکٹر ہونا چاہیے. آپ کو آج کل لوگ ہیں لیکن کریکٹرز نہیں ہیں. اور یہ ایک المیہ ہے اور یہ خاص طور پر انڈر ڈیولپڈ کنٹریز میں بہت زیادہ ہے. اور ہمارے ہاں تو چونکہ ہم آج تک یہ سوچ نہیں سکے, یہ ایک صرف ٹی وی پر یا چینلز پر یا اخبارات میں بیان دے کر یہ باتیں نہیں بنتی. یہ پریکٹیکلی عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. وہ جو ابھی آپ کشمیر کی بات کر رہی تھی تو اس پہ اقبال نے کہا تھا کہ اگر جنت بر روئے زمین است ہمیں نستو ہمیں نستو ہمیں نست. اگر دنیا میں کہیں جنت ہے تو یہی کشمیر ہے, یہی کشمیر ہے, یہی کشمیر ہے. دنیا میں جنت وہ جن لوگوں نے دیکھا ہے. یہ قائد اعظم خود گرمیوں کی چھٹیوں میں وہاں جا کر وہ بک کرا لیتے تھے جھیل کے اندر ہی, جھیل ڈل کے اندر ہی ایک بہت بڑی کشتی بک کرا کے اسی سینریز دیکھتے رہتے تھے. اسی میں کچن وچن سب کچھ ہی ہوتا تھا. اور بھی بڑے بڑے وائس رائے اور بڑے باہر سے فارن کنٹریز کے, اور یہ ساری دنیا کے لوگ وہاں پر سیاح آتے تھے اس کو دیکھنے کے لیے. وہ اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت, وہ یہ نہیں ہے کہ وہ صرف خطہ خوبصورت ہے, ان لوگوں کا کردار خوبصورت ہے, ان کی شکلیں خوبصورت ہیں, ان کے پھول خوبصورت ہیں, ان کی جھیلیں خوبصورت ہیں, ان کی آبشاریں خوبصورت ہیں. وہ تو ایک پوری دنیا میں ایسی اور کوئی جگہ نہیں ہے.
स्विट्जरलैंड को लोग भूल जाएं जो वहाँ जाएं। जो लोग जिन्होंने कश्मीर देखा है, डेफिनेटली मेरी भी बड़ी ख्वाहिश है, रब ने मौका दिया तो ज़रूर मैं जाऊंगी और ज़रूर जाके देखूंगी। और सरसब्ज वादियाँ वहाँ की, वो खूबसूरत ज़मीन, वो शायद इतनी खूबसूरत जगह है इसीलिए उस पे लोगों की इतनी नज़र है। नहीं, ये देखिए, किसी की नज़र होना और बात है और नज़र बद होना और बात है। बहुत अच्छी बात कही आपने। इसलिए कि जो एक आदमी कमिटमेंट कर चुका है, ये एक इंडिया की कमिटमेंट है, यूएनओ में कमिटमेंट है, 1 रेजोल्यूशन, 2 रेजोल्यूशन, 3 रेजोल्यूशन, उसमें जब भी यूएनओ के जितने भी आए, जैसे 1950 में वो जज थे ऑस्ट्रेलिया के मिस्टर डिक्सन, उसने रिपोर्ट दी कि ये जो 3 शर्तें रखी हैं, सीज फायर की और डीमिलिटराइजेशन की और प्लेबिसाइट यानी इस्तिस्वाब राय, ये देखा जाए कि वो कहाँ जाना जाए। और फिर 7 जुलाई 1948 को खुद ऑल इंडिया रेडियो पर आकर एडमिट किया जवाहरलाल नेहरू ने कि हम जिस रेजोल्यूशन के पाबंद हो चुके हैं, हम चाहें भी तो इससे फरार हासिल नहीं कर सकते, और जरा भी हालात ठीक होते हैं तो हम इससे स्वाब कराएंगे। देखिए, इनको ये टेररिस्ट जो लोग कहते हैं, ये यूएनओ के चार्टर के मुताबिक भी जो लोग अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद करते हैं, ये अगर जद्दोजहद आज़ादी के लिए टेररिस्ट करना हो तो कल लोग अल्लामा इकबाल को भी टेररिस्ट कहेंगे, कायद आज़म को भी टेररिस्ट कहेंगे, नेल्सन मंडेला को भी टेररिस्ट कहेंगे, वो जॉर्ज वाशिंगटन को भी टेररिस्ट कहेंगे। नहीं, उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए अपनी मूवमेंट चलाई, दे आर नॉट टेररिस्ट। अब उनको एज ए टेररिस्ट पेश किया जा रहा है। सर, आपको मैं वो करूंगी, डिस्ट्रैक्ट करूंगी। मेरे पास साथ एक कॉलर है सऊदीया से, कॉलर शामिल कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। जी, कौन है हमारे साथ? जी, मेरा नाम जावेद है, सऊदीया से बात कर रहा हूँ। जी जावेद साहब, आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में, क्या कहना चाहेंगे? जी थैंक यू। मेरा एक पैगाम देना चाहता हूँ। पैगाम मेरा ये है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन प्लीज जरूर सुनिएगा। जी जरूर। मैंने ये कहना था कि मुसलमान होने के नाते हदीस पाक ये है कि तमाम दुनिया के मुसलमान आपस में बिल्कुल इस तरह हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जैसे मेरी ये 2 उंगलियां हैं, ठीक है, तो हम सब आपस में बहन भाई हैं। बहन भाई होने के नाते में हमें सबसे जो कमजोर पहलू है इस्लाम का, कि अगर आप हाथ से कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम जुबान से जरूर इस बात का इजहार करें जो सच है, हक है, ठीक है। और एक बात और जरूर कहना चाहूंगा, कश्मीर में जब ये मैंने एक जरीदा में पढ़ा था कि एक मुजाहिदीन को पकड़ने के लिए कश्मीरी फौज एक कश्मीरी घराने में दाखिल हुई, तो वहां पर वो छुप गया, घर वालों ने उन्हें यानी कि छुपने के लिए जगह दे दी। तो वो फौजी थे, उन्होंने उस घर में उस लड़के को जो उनका अपना फर्ज था उसको बहुत मारा पीटा के बताओ कहाँ है, तो वो उसको पकड़ कर ले गए। लेकिन जब वो पकड़ कर ले गए थाने में तो उसने कहा ठीक है मैं आपको बताता हूँ, आप मुझे वापस घर लेकर चले। जब वो घर में वापस आया तो उसकी माँ ने कहा कि अगर कश्मीरी जबान में कहा ताकि वो फौजी ना समझ सकें कि अगर तुमने बताया कि मुजाहिद कहाँ है तो मैं जिंदगी भर तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तो वो घर उसी घर में छुपा हुआ था। तो फिर वो उसने कहा कि मैंने अपनी माँ को देखना था, बस मैंने देख लिया। तो वो फिर उसे मारते हुए ले गए। तो कहने का मकसद ये है कि वो बहुत ज्यादा साथ देने के लिए तैयार हैं पाकिस्तान का, तो पाकिस्तानियों को भी चाहिए कि वो अपने कश्मीरी भाइयों का अगर हाथ से नहीं तो कम अज कम जबान से जरूर ये साथ दें कि बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपका बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो आपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों तक पहुंचाया। वंस अगेन थैंक यू सो मच। जो आजाद साहब जो इन्होंने बात कही कि हम अगर एक्शन से कुछ नहीं कर सकते तो हम अपनी जबान से, या एटलीस्ट ये तो हमारा मजहब भी कहता है कि आप कंडेम करो, आप दिल से कहो कि हाँ ये चीज गलत है। देखिए, 1965 में हमारा एक डेलीगेशन मिडिल ईस्ट में भी गया हुआ था, और हमारा जो सफारत खाना ट्यूनिस में था, सरदार अब्दुल गयूर जो सरदार अब्दुल के भाई थे, वो वहाँ एम्बेसडर थे, और वो हमारी कोशिश कर रहे थे कि हमारी बिन बिल्ला से मुलाकात हो। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूँ कश्मीर के हवाले से। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर क्लियरेंस मिल जाती है फॉरेन ऑफिस की तो कल या परसों आप बिन बिल्ला से मिलने जाएंगे जो मुजाहिद है अलजायर का।
लेकिन इससे पहले 1 साल पहले मीरवाज, जो बड़े मीरवाज थे, इनके वालिद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, ये आए थे बिन बिल्ला से मिलने। ये एक चीज मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ। तो वो उसमें ईस्ट पाकिस्तान के मौलवी फरीद थे सेक्रेटरी, और मीरवाज के उसमें, और मैं दूसरा जो डेलीगेशन गया उसका मैं सेक्रेटरी था। तो उन्होंने मुझे एक वाकया बतलाया कि जब आप बिन बिल्ला से मिलेंगे तो पिछले साल वाली बात को आपको जहन में रखना चाहिए कि जब बिन बिल्ला से मिले और कश्मीर के इशू पर उन्होंने फाइलें खोल दी, रेजोल्यूशन खोल दिए, प्लान खोल के रख दिए मौलवी फरीद ने। अब बिन बिल्ला के साथ ये मसला था कि या तो वो फ्रेंच जानता था और या वो अरबी जानता था। तो फिर भी उसने कोशिश की समझने की, ये रेजोल्यूशन, ये जलसा निकला, ये जुलूस निकला, ये हम कश्मीरियों के लिए कर रहे हैं। तो उसने एक जुमला कहा था जी। मौलवी फरीद छोटे कद का था, उसको खड़ा करके खिड़की खोल के कहने लगा शुफ होना का, शुफ होना का, होना उधर देखो, उधर देखो। उधर वो जंगल था। उसने कहा होना का कबूर, वहां कब्रें हैं, वह फिल कबूर शोहदा, वो कब्रों के अंदर शहीद हैं। यू मुस्लिम, यू पाकिस्तानी, दिस रेजोल्यूशन, दिस यूएनओ, दिस फंक्शन, नथिंग डूइंग। जिहाद, जिहाद बिल लिसान, जिहाद बिल कलम, व जिहाद बिल सैफ। यू मुस्लिम, दिस जम्मू, दिस श्रीनगर, कबूर, वफिल कबूर शोहदा, जिहाद बिल लिसान, जिहाद बिल कलम, व जिहाद बिल सैफ। ये उससे मसला हल नहीं होगा तुम्हारे रेजोल्यूशन से और यूएनओ से और सिक्योरिटी से। तो ये मैं मैसेज आज के इस हवाले से कि आपने कहा कि जबान से कहो, दिल से कहो, कलम से कहो, और फिर आखिर में सैफ भी है। डेफिनेटली। और अगर आप यकीनन इस हवाले से मजीद भी बात होगी, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान। आप तमाम देखने वालों को एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कश्मीर डे के हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में यौम यकजहती कश्मीर जो है वो आज बहुत जोश और जज्बे के साथ जो है वो मनाया जा रहा है। और हम आदत हो गई है हमने कि हम एक दिन हम जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, उस दिन सर हम तकरीरें करते हैं, उस दिन पूरा दिन हम डेडिकेट करके उस हवाले से, उसके बाद नेक्स्ट डे फिर वो तमाम चीजें फिर कहीं गुम हो जाती हैं, अगले साल का इंतजार होता है। तो ये भी एक हमारा ड्रॉबैक है। ये एक दिन भी जो है इसको भी हम यूटिलाइज नहीं करते। इसलिए कि आज के दिन पूरे पाकिस्तान में स्कूल खुलने चाहिए थे, कश्मीर के तराने होने चाहिए थे, सेमिनार्स होने चाहिए थे, कॉलेजेस खुलने चाहिए थे, यूनिवर्सिटीज खुलनी चाहिए थी, और इसको पूरा एक वो किया जाए। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये हुकूमत पर बहुत बड़ा फर्ज है कि ये थ्रू आउट द वर्ल्ड जहां जहां हमारी एम्बेसीज हैं, उस एम्बेसीज में भी आज एक बड़ी बड़ी अच्छी तकरीबात होनी चाहिए, ताकि एक इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक मैसेज जाए। आज हमें यूएनओ के सामने भी जाकर इजहार यकजहती करना। यहाँ पर जाएंगे कश्मीर में जो यूएनओ का रिप्रेजेंटेटिव है, और 90% माफ रखिएगा, ये कश्मीरी लड़की हैं, कश्मीरी मर्द, कश्मीरी औरत हमसे ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। हमने ये देखना है कि जिससे हम डिप्लोमेटिक जंग लड़े हैं, ये डिप्लोमेटिक जंग है अभी इस स्टेज पर। जहाज की हम बात तो फिर बाद में करेंगे। वो है कौन? ये वो ताकत है जो जूनागढ़ ने रेजोल्यूशन पास कर दिया कि वी आर ए प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। वो जूनागढ़ पे कब्जा कर गया, मानवदर पे कब्जा कर गया, हैदराबाद दक्कन पे करता है। एक बीमारी होती है कौमों में, लीडरों में, उसको जूल अर्द कहते हैं, हंगर ऑफ द अर्थ। वो अपने आप को आज तक उनके सामने 50-100 साल का, 200 साल का अखंड भारत का एक मिशन है।
हमारा मिशन है कि हम आज अपनी इस हुकूमत को बचा लें, जी। हम 5 साल के लिए बचा लें, हम 10 साल के लिए। हमारा विजन जो था वो कायदे आजम का विजन था। कायदे आजम का विजन ये एशिया में, इस्लामिक वर्ल्ड में एक मॉडर्न मुस्लिम स्टेट बनानी है। राइट। उस पर काम नहीं हो रहा। ये तो एक दिन आज कश्मीर डे बनाकर कल फिर हम सो जाएंगे। ये कश्मीर का मसला बड़ा बर्निंग टॉपिक है जी। और कश्मीर के बगैर कायदे आजम ने पहले 38 में कह दिया था कांग्रेस को कि ये तुम्हारी आरएसएस जाकर वहां क्या कर रही है, ये आर्या समाज वहां क्या कर रही है। उन्होंने माउंट बैटन को कह दिया कि ज्योग्राफिकली और फिर हिस्टोरिकली कश्मीर इज ए पार्ट, और ये हमारी शहरक है। उसके बाद कायदे आजम ने बकायदा, कायदे आजम तो ये दुख लेकर चले गए। क्यों कि ये इंडिपेंडेंस एक्ट के मुताबिक भी जो स्टेट मेजॉरिटी रखती है, ये उसके मुताबिक भी इन्होंने, इंडिया ने वायलेट किया। राइट। इंडिया ने फिर दोबारा वायलेट किया, यूएनओ के रेजोल्यूशन को वायलेट किया, अपनी कमिटमेंट को वायलेट लिया। ये इतना आसान काम नहीं है कि हम एक दिन यौम यकजहती कश्मीर करके फिर दूसरे दिन फिर सो जाएं। ये एक उनका रोज एक एक बच्चा वहां पर जा रहा है, वहां 8-10 लाख फौज लगी हुई है जी। कितनी हमारी माओ बहनों की इस्मतें लुट चुकी हैं, कितने लोगों बेकार हो गए हैं, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पांव नहीं है। 1 लाख हमारे बहन भाइयों ने, तो हमारी गैरत का ये तकाजा है कि हम इसको परमानेंट ये करें, और ये हमें यकजहती एक दिन नहीं, ये हमारे सारे साल, जब तक ये इश्यू रिजॉल्व ना हो जाए, हमें उस चीज पर आवाज उठाते रहना चाहिए। बिल्कुल। जो कलम का इस्तेमाल कर सकता है वो कलम का इस्तेमाल करे, जो एक्शन से कुछ कर सकता है वो करे, और जो जबान का इस्तेमाल कर सकता है वो अपने अपने अंदाज से जो है वो चीजों को कंडेम करें और उसको बेहतर करने की कोशिश करें। कॉलर भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, कॉलर है लाइन पर। ओके, नंबर है 021322222070। आप कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। सर, अभी आपने जिक्र किया था वायलेशन का। आपने कहा कि डील्स की गई, एग्रीमेंट्स किए गए, उसके बाद उनको वायलेट कर दिया गया, नहीं माना। 1 बार, 2 बार, 3 बार। अगर मैं एक इंसान, मैं ये बात करूं कि वहां पर तो इंसानी हुकूक की वायलेशन जो है, वो जो कहते हैं ना कि आपने हुकूकुल इबाद का जवाब पहले देना है। हुकूकुल अल्लाह भी जो है शायद माफ कर दिए जाएंगे, लेकिन हुकूकुल इबाद माफ नहीं किए जाएंगे। हमारा दीन, हमारा मजहब और हमारे मोरल्स, हमारी वैल्यूज, ये तमाम चीजें हमें सिखाती हैं, लेकिन हम अपनी आंखों से, स्क्रीन के थ्रू कितनी चीजें दिखाई जाती हैं कि वायलेट किया जाता है इंसानी हुकूक को। सो ये हम कब तक देखते रहेंगे? वो लोग कब तक ये जुल्म सहते रहेंगे? देखिए, इसमें इस वक्त हमें चुमुखी लड़ाई लड़नी है। एक तो यकजहती और मॉरल वैल्यूज और डिप्लोमेटिक उनको सपोर्ट है। एक इंडिया के साथ इस मसले को कैसे, और बरतानिया जिसने इस मसले को खड़ा किया, पाकिस्तान का 14 अगस्त रात को पाकिस्तान का ऐलान हो गया। ये जो डिलिमिटेशन कमीशन आया हुआ था, वो गुरदासपुर कहाँ जाना है, और वो 17 अगस्त को हमारे बहन भाइयों को वहां पता चला कि हम तो इंडिया में शामिल हो गए। हाँ। उसकी वजह से जब गुरदासपुर दे दिया गया तो इंडिया एक जैली, उस वक्त के महाराजा के साथ एक जैली डॉक्यूमेंट बनाकर, उन्होंने कहा उसने हमें बुलाया है तो अपनी फौजें वहां भेज दी। और आज तक यूएनओ ने कहा था कि डिलिमिटराइजेशन करो। 8 लाख हमारी पाकिस्तान की फौज 5 लाख है जी। 8 लाख सिर्फ वहां 1 करोड़ 1.5 करोड़ की आबादी के लिए बैठे हुए हैं। हर 10-15 आदमी पर, हर 10-15 औरत पे एक वहां फौजी खड़ा हुआ है। सही। अब वायलेशन नहीं, वायलेशन। एक कॉलर ले लो, होल्ड पर है, फिर हम वायलेशन पर आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इंसानी हुकूक पर बात करना। इस हवाले से एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। ओके, लाइन ड्रॉप हो गई है। नंबर है 021322222070। आप कॉल कर सकते हैं, अपना मैसेज दे सकते हैं। आज कश्मीर डे के हवाले से सब वायलेशन पे आप बात कर रहे थे। देखिए,
ये कांग्रेस ने, हिंदू ने माउंट बैटन से मिलकर वो जो नक्शे थे उसको चेंज किए। 17 को इंटरनेशनल हमारे सामने आए, और आज से 15 साल 20 साल पहले फॉरेन मिनिस्टर जैक स्ट्रॉ बर्तानिया का, उसने एडमिट किया कि ये हमसे बहुत गलती हो गई और हम कोशिश करेंगे कि इसको। और फिर यूएनओ से आप तवक्को रखते हैं? यूएनओ का डबल स्टैंडर्ड है। देखिए, इंडोनेशिया के साथ एक छोटी सी लैंड थी जिसमें क्रिश्चियन ज्यादा थे, मशरकी तैमूर, वो रातों रात ये वो भाग दौड़ इंटरनेशनली करके उसको मशरकी तैमूर को एक मुल्क के तस्लीम कर लिया गया। सूडान में भी एक थोड़ा सा स्पेस थी जिसके अंदर क्रिश्चियन थे। यूएनओ का भी इसके अंदर किरदार जो है बड़ा मुश्तबे है, डबल रोल अदा करते हैं। ये इनका एक रोल नहीं है। ये एक जगह जहां मुसलमानों की बात है, ये 47 से फलस्तीन का भी मसला चल रहा है, 47 से कश्मीर का भी मसला चल रहा है, वहां भी रिजॉल्व नहीं होने दे रहे, यहाँ भी रिजॉल्व नहीं हो रहा। इन लोगों की अपनी वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, उस वेस्टेड इंटरेस्ट को वो मद्देनजर रखते हैं। और बाकी ह्यूमन राइट्स कमीशन, ह्यूमन राइट्स वॉच, ये अभी एक छोटी सी पार्टी बनी है दिल्ली में, आप पार्टी। अच्छा, उसके सरबराह ने कहा कि कश्मीरियों के ऊपर आप जुल्म कर रहे हैं, तो सारा इंडिया उसके पीछे हो गया। एक और लेडी है, बड़ी अच्छी राइटर है, ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करती है, उसने किताब लिखी तो उसके ऊपर हमले कर दिए थे। तो ये भी तो डेमोक्रेसी है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ राइटिंग उनको नहीं देते, उनके गले दबा देते हैं। वो हिंदू, लेकिन जब वो देखते हैं कि रोज इतनी औरतें, मर्द, बच्चे इस तरह इनके साथ जुल्म हो रहा है, तो आखिर कोई ना कोई इंसान जो है ह्यूमन राइट्स पर तो बोलेगा। इंटरनेशनल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो वहां जाना चाहती हैं, जाकर खुद ऑन ग्राउंड रियलिटी उनको नहीं जाने नहीं देते। तो ये ह्यूमन राइट्स की तो वायलेशन इतनी ज्यादा हो रही है, मेरा ख्याल है कि शायद दुनिया में कहीं नहीं हो रहा, लेकिन वो उनकी कोई आवाज सुनने को तैयार नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं। ये भी एक ज्यादतियों पे, कहते हैं ना, ज्यादती पे ज्यादती हो रही है उन लोगों के साथ, जुल्म पर जुल्म है। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं अब जब से पैदा हुई हूं मैंने यही सुना है, मसला है कश्मीर, मसला है कश्मीर। और बहुत सारे लोग सुनते आए हैं, कुछ लोग इस दुनिया से भी चले गए ये सुनते सुनते। और अगर नहीं भी आप समझते उन तमाम चीजों को, लेकिन एक सिंपैथी है, इतना सुना है जब आप सुनते हैं एक चीज को कि यार एक लोग, कुछ लोग प्रॉब्लम है, कुछ लोग प्रॉब्लम है। अगर मैं बड़ी ग्राउंड जर्नल बात भी करूं, सो आप फहम जबान में भी अगर हम कहते हैं ये मसला ऐसा, तुम्हारा मसला तो ऐसे हो गया जैसे मसला है कश्मीर, यानी कि हल ही नहीं हो सकता। मजाकरात भी हो रहे होते हैं, डील्स भी हो रही होती हैं, सब चीजें हो रही होती हैं। ये ऐसा मसला हो गया है जिसको दुनिया में एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाता है कि तुम्हारा मसला मसला है कश्मीर है, हल हो सकेगा। कहते हैं, आपने अभी जिक्र किया था अभी प्रोग्राम से पहले जब आप बात कर रहे थे, कहते इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो यहाँ पर क्या विल है, रास्ते हैं हमारे पास? देखिए, यहाँ का जो कॉमन पाकिस्तानी सिटीजन है उसमें विल भी है, नेक नियति भी है, लेकिन उसकी आवाज नहीं है। जो लोग एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स हैं, उन्होंने खुद अपनी विल को टेस्ट करना है, अपनी ऑनेस्टी को, अपने सेइंग्स और डीड्स, कॉल और फेल को उन्होंने कौम के सामने रखना है। अगर कॉल और फेल एक हो जाएगा तो ये मसला हल हो जाएगा। राइट, मतलब जो कॉल और फेल का तजाद है हकीकतन वो मसला बना हुआ है, वरना इतनी सारी चीजें सो कॉल्ड, उनको आप मुज़ाकरात कहें, उनको आप डील्स कहें, या तमाम चीजें हैं, लेकिन जब आप दिल से चाहते हैं कि आप किसी चीज पर काम करें तो चीजें हो जाती हैं। बिल्कुल हो जाती हैं, लेकिन शायद फिर कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से सब कुछ नहीं। लेकिन हमें तो बसीयत एक मुसलमान के यकीन रखना चाहिए। ये टाइम है, ये बड़े बड़े दुनिया के अंदर मसाइल हैं जिसमें 100 साल भी लग गया है। ये देखिए, आप कब तक, वो कहते हैं इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबा देंगे। ये ह्यूमन राइट्स में जितना ये दबाएंगे,
आप यकीन जानिए कि वहां के जो मुजाहिदीन, दे आर नॉट टेररिस्ट, दे आर फ्रीडम फाइटर्स। राइट। ये 9/11 के बाद उनको टेररिस्ट कहना शुरू कर दिया और टाडा जैसे कानून बना के उनको चेन कर दिया। कोई पूछने वाला नहीं, जिसको मर्जी चाहो गोली मार दो, जिसको मर्जी चाहो बंद कर दो, जिसकी मर्जी चाहो टांग तोड़ दो। ये अंधे हैं, देखते नहीं हैं। सारी दुनिया को देखना चाहिए इन द नेम ऑफ ह्यूमैनिटी। राइट। अगर वो ह्यूमैनिटी की बात करते हैं तो इन द नेम ऑफ ह्यूमैनिटी दे शुड कम इन द फील्ड एंड रिजल्ट। और जब बरतानिया ने ये किया, माउंटबेटन ने किया, उसका जैक स्ट्रॉ मानता है कि हमने ये गलत काम किया है और अब हम इसको ठीक करेंगे। नहीं ठीक हो रहा, नहीं ठीक हो रहा। मानना भी, एक्सेप्ट भी करना, उस पर करना भी, उस पर डील्स भी करना। तो ये एक ऐसी चीज है, मेरे लिए पर्सनली, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ठीक है, एक जो भी चीजें हुई, जो भी चीजें हो रही हैं, अल्लाह करे तमाम चीजें बेहतर हों। तो जो मेरा दिल दुखता है ना, मेरा दिल दुखता है वो जो क्लिपिंग्स दिखाई जाती हैं जिसमें लोग, माएँ चीख रही होती हैं, सरों पर दुपट्टे नहीं होते, बच्चों को, एक बच्चा हाथ में होता है तो एक को छीना जा रहा होता है। ऐसे जो है गोदों से औलादों को छीन कर लेके जाया जाते हैं। अगर एक आम लेवल पर आप, एक आम इंसान इस जगह पर सोचे कि अगर मेरे साथ, मुझसे वो आज़ादी छीन ली जाएगी, मेरे सर से छत ले ली जाएगी, मुझसे मेरे बच्चे छीन लिए जाएंगे, तो हम सोचें वो लोग, अगर आज हम यही सोचें अपने उन बहन भाइयों के लिए कि वो कितनी अजियत में अपनी जिंदगी गुजारते होंगे और रब से क्या दुआ करते होंगे कि हमें भी आज वो दुआ करनी चाहिए कि वो लोग भी एक आजाद जिंदगी गुजार सकें। देखिए 14 अगस्त आता है, 23 मार्च आता है, पाकिस्तान की टीम खेल रही होती है, टीम पाकिस्तान की जीत रही होती है, छक्का यहाँ लग रहा होता है, तालियां वहां बज रही होती हैं। ट्रू। दे आर विद अस। वो रिलीजियसली, कल्चरली, लीगली, हिस्टोरिकली दे आर ए पार्ट ऑफ इट। और कायदे आज़म ने ये जो कहा था कि वो हमारी शारग है, हमें वो, देखिए वहां से सारा पानी वहां से आता है और हमें ये तो, जितने हमारे मुजाहिदीन थे, ये 47, 48 में तो हमारी फौज भी अभी इतनी स्टेब्लिश नहीं हुई थी, वो कश्मीरी मुजाहिदीन उधर से खड़े हो गए, सरदार क्यूम और गुलाम अब्बास, इन लोगों की, और इधर से हमारे सरहद के जो गयूर पठान थे ये पहुंच गए और इन्होंने सब मिलकर, ये तो करीबन पहुंच गए थे श्रीनगर के पास। ये सरहद के जो मुजाहिदीन थे, ट्राइबल एरिया के, फाटा के, ये तो उन मुजाहिदीन से मिलकर ले गए थे श्रीनगर तक। तो जब उनको मार पड़ने लगी तो नेहरू खुद गया यूएनओ में कि बचाओ हमें, बचाओ। हाँ। तो उस वक्त फिर रेजोल्यूशन पास हुआ, सीज फायर हुई, लेकिन डीमिलिटराइजेशन नहीं की। और इस्तिस्वाब जो होना था, प्लेबिसाइट, कि इनसे पूछा जाए, असल पार्टी तो कश्मीरी है, राइट, हम तो सिर्फ एक बीच में ग्रंटर हैं। जब तक वो जो हमारे कश्मीरी बहन भाइयों को हल मंजूर नहीं होगा, उस वक्त तक ये मसला हल नहीं होगा। दे आर द फर्स्ट पार्टी, दे आर द एग्रीव्ड पार्टी। तो हमें उनको भी कॉन्फिडेंस में एक एक कदम जब चलें तो उनको साथ लेकर चलें। हाँ, आपने भी वर्ड यूज किया गारंटियर का, ठीक है। जब दो लोग होते हैं, उनके बीच डील हो रही होती है और दोनों में कुछ तजाद हो, तो ये जो थर्ड पर्सन होता है ना, जिसको गारंटियर का वर्ड कहा जाता है, ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। ये चाहे तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएं, ये चाहे तो दोनों पार्टीज के दिलों में या उनके जहनों में जो भी तफर्रुकात है उनको खत्म करके उनको जोड़ सकता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जब हमें ये इस लफ्ज को हमारे लिए जोड़ दिया गया है, तो हमने एज अ गारंटर कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करना है और वो रोल क्या हो सकता है, ये मैं चाहूंगी सर हमें जरूर बताएं। सर एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद आते हैं तो आपसे मजीद बात होगी। सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान। आप तमाम देखने वालों को एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और आज पूरे पाकिस्तान में कश्मीर डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। एक बड़ी अच्छी चीज़ मैंने पढ़ी, खुद इरादियत कश्मीरियों का हक और आज़ादी उनका मुकद्दर है। कितना अच्छा लगता है ना सर ये सुनकर। बहुत काश ये दुआ इस घड़ी कबूल हो जाए।
نہیں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ جب دل سے دعا نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے. اور اس وقت بڑی اچھی بات ہے کہ جو خود پرائم منسٹر ہے وہ بھی کشمیری ہے. جی. اس کو زیادہ احساس جی. ہوتا ہوگا کہ کشمیر بھائیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ خود بھی کشمیری ہے اور وہ کشمیر کے مسئلے کو جانتا بھی ہے، اور اس نے یہ کوشش بھی کی تھی آج سے 10-12 سال پہلے جب وہاں سے وہ آئے. وہاں کے پرائم منسٹر لاہور ڈیکلریشن جو تھا، اس لاہور ڈیکلریشن کو ہی بنیاد بنا کر ہم انڈیا کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں. وہ بڑا امپورٹنٹ تھا، اس کو سبوتاج کیا گیا. اور یہ ڈپلومیٹک لیول پر، اور پھر ہماری جو ایمبیسیز ہیں ان کا بڑا رول ہے، خاص طور پر جو لندن میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، جرمنی میں جو بڑے بڑے ملکوں کے اندر ایمبیسیز ہیں، وہ ان کو بھی اپنا ایک بہت بڑا رول کرنا چاہیے. ہماری فارن پالیسی کی بنیاد، ہماری فارن پالیسی کی بنیاد ہی کشمیر ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس کے بغیر پاکستان نامکمل ہے. اور ہمیں ہر فیصلہ کرتے وقت کشمیر کو ایک اپنی فنڈامنٹل پالیسی کا، فارن پالیسی کا، وہ لوگ، وہ ممالک جو کشمیر کے مسئلے میں ہمیں سپورٹ کرتے ہیں وہ ہمارے دوست ہیں. ہمیں ان کی دوستی کو مضبوط کرنا چاہیے. تو دیٹ شوڈ بی دی فنڈامنٹل پرنسپل آف آور فارن پالیسی. ابھی آپ ذکر کر رہے تھے پرائم منسٹر صاحب کی، انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب تھے جب وہ میاں محمد نواز شریف 1990 میں، تب انہوں نے اپیل کی تھی کہ کشمیر ڈے کو سیلیبریٹ کیا جائے، اور اس کے بعد سے جو ہے کشمیر ڈے کو سیلیبریٹ کرنے کا جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوا. اور یقیناً بہت اچھی بات سر نے کہی کہ اگر ایک دن بھی ہے تو وہ ایک دن بھی یوٹیلائز ہونا چاہیے، بلکہ تھرو آؤٹ دا ایئر جو ہے ہمیں اس طرح کے میسیج جتنے ہمارے پاس پلیٹ فارم میں آل اوور دا ورلڈ موجود ہیں، ہمیں ان کو یوٹیلائز کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی ایک محبت، اپنا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، اس چیز کا ہم اظہار کر سکیں. سر اس مسئلے پر بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں، لکھنے والے لکھتے ہیں، اور جس طرح آج بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ مختلف چینلز پر اس حوالے سے بات ہو رہی ہوگی. جتنے اس وقت لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ اپنے بچوں کو اس چیز کی ایک ایموشنلی فیلنگ دیں کہ ہم ان کے ساتھ کس طرح، کس لیول پر جا کر جو ہے ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں، یا اس مسئلے کو کس طرح دیکھنا چاہیے؟ دیکھیے، یہ ایک تو اسلامی نقطہ نظر سے کشمیر ہو یا فلسطین ہو، ہم ایک اسلامی امہ کے ایک حصے ہیں. اور یہ قائد اعظم نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ جو بارڈرز اور یہ حدود جو ہیں، قائد اعظم نے کشمیریوں کو کہا تھا کہ ہم آپ سے زبانی بات نہیں کر رہے، آپ جب ہمیں آواز دیں گے ہم چل کر آپ کے پاس آئیں گے. کیا بات ہے. تو یہی بچوں کو بھی پیغام دینا چاہیے کہ یہ ہمارا اسلامی فرض ہے، اخلاقی فرض ہے کہ ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی جو کشمیر میں ہیں، جو فلسطین میں ہیں، اور جہاں جہاں بھی ان پر مظالم ہو رہے ہیں، ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے، بچوں کو بتلانا چاہیے کہ ہیومن رائٹس وائلیشن کس طرح ہو رہی ہے، کتنی ہماری بہنوں کو بیوہ کر دیا گیا ہے، کتنی ہماری ماؤں کے بچے چھین لیے گئے ہیں. ان 10 سال میں 1 لاکھ سے زیادہ، اور ابھی 8-10 ہزار تو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. ایک لیڈی ہے اندرابی، وہ اس کا خاوند جو ہے وہ 10-15 سال سے جیل میں پڑا ہوا ہے. وہ خود ہی سنگل پیرنٹ کا وہ کردار ادا کر رہی ہے، وہی بچوں کو پالتی ہے. تو یہ ایسے جتنے بھی ساری چیزیں ہیں یہ بچوں کو، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سلیبس میں بھی ہونا چاہیے. پاکستان کی پرائمری اسکول میں تھوڑا سا کشمیر کی بیک گراؤنڈ ہونی چاہیے. سیکنڈری کلاس میں کشمیر کی ہمارے ساتھ جو ایسوسیشن ہے وہ ہونی چاہیے. قائد اعظم کی جو تقاریر ہیں، علامہ اقبال نے جو نظمیں کشمیر پر لکھی ہوئی ہیں وہ پارٹ ہونی چاہیے. اور پھر آگے کالج اور یونیورسٹی میں جا کر یہ یو این او کے تمام ریزولیشن بچوں کو پتہ ہونا چاہیے. یہ اٹ شوڈ بی اے پارٹ آف
our syllabus also. ڈیفینیٹلی. اچھا ایک بات جو میں اس وقت اگر آپ سے پوچھوں سوال، ویسے یہ سوال تو ہر کشمیری کا ہوگا کہ میرا جرم کیا ہے، میں نے غلطی کیا کی ہے، میں کیوں یہ ظلم سے ہوں، میری غلطی کیا ہے؟ وہ اس کی غلطی نہیں ہے، وہ سازشوں کا شکار ہوا ہے اور بین الاقوامی سازشوں کا شکار ہوا ہے. وہ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس کو اپنے اوپر فخر کرنا چاہیے کہ وہ ایک حریت پسند شخصیت ہے. وہ اپنی حریت آزادی، اس کا کوئی قصور نہیں، وہ اس کا کوئی قصور نہیں. قصور ان کا ہے جنہوں نے یو این او کے ریزولیشن کو وائلیٹ کیا ہے، جنہوں نے اپنی کمٹمنٹ، پبلک کمٹمنٹ کو وائلیٹ کیا ہے، جنہوں نے انڈیپینڈنس ایکٹ کو وائلیٹ کیا ہے، جنہوں نے اپنے لیڈر اس نے جب ایک وہ خاتون نے ابھی جو کتاب لکھی تو اس کے اوپر غداری کا مقدمہ چلایا، تو اس نے کہا کہ یہ نہرو کی اکتوبر کی 48 کی تقریر ہے، پھر وہ بھی غدار ہے، اس کو بھی جا کر قبر میں پکڑو. تو ان کو بچوں، وہ کوئی ان کا کوئی قصور نہیں ہے. قصور ان لوگوں کا ہے جو ان یو این او کے ریزولیشن کو سپورٹ نہیں کر رہے. ان کا کوئی قصور نہیں، وہ حریت پسند ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ان کے اس وقت قائدین ہیں، اگرچہ وہ 5-6 پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں، ان کو بھی ایک چھتری طرح آنا چاہیے. یہ میرے اپنے کشمیری بھائیوں کو بھی حریت کانفرنس کو اسی طرح ہی ایک چھتری میں تمام قائدین کو لے کر آنا چاہیے. دے شوڈ آلسو بی یونائٹڈ. یہ ان کے لیے بھی، لیڈروں کے لیے میرا میسج ہے کہ وہ بھی یونائٹ ہوں. پاکستان کے لیڈر بھی اس مسئلے پر یونائٹ ہوں. ادھر سے بھی ایک یونٹی کی ہوا، ٹھنڈی ہوا آئے اور ادھر سے بھی یونٹی کا ایک اچھا پیغام جائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ حل ہوگا. یہ ہمارے مجاہدین تو اپنا کام کرتے رہیں گے، لیکن ہمیں ڈپلومیٹیکلی اپنے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. اس کو انٹرنیشنل مسئلے کو انٹرنیشنل مسئلہ بھی بنانا چاہیے، نیشنل مسئلہ بھی بنانا چاہیے. یقیناً بہت اسٹرانگ میسج ہے جو اس وقت آزاد صاحب نے دیا ہے کہ وہاں سے بھی ایک پازیٹیو جو ہے ویو آنی چاہیے اور یہاں سے بھی جانی چاہیے، تب یہ چیزیں جو ہیں وہ ریزالو ہو سکیں گی. آزاد بن حیدر صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا کہ آپ آئے اور بہت ساری چیزیں آپ نے ہمارے ساتھ ڈسکس کی. ہمیشہ میری یہی دعا ہوتی ہے آپ کے لیے کہ رب آپ کو زندگی اور صحت دے اور ہم آپ سے سیکھتے رہیں اور آپ اس طرح پروگرام میں آپ آتے رہیں. یہ آپ کی بڑائی ہے، آپ کا بڑا پن ہے. اور بس آپ لوگوں سے یہی میسج دینا چاہوں گی کہ جو آج ہم نے پروگرام میں بات کی، جو تھرو آؤٹ ہماری یہی کوشش تھی، یہ ہماری یہی خواہش تھی کہ ہم جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جس لیول پر جا کر ان لوگوں سے اظہار یکجہتی کر سکیں وہ ہمیں کرنی چاہیے. جو چیز غلط ہے اسے ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے. اگر ہم لکھ سکتے ہیں تو ہم ضرور لکھیں، اگر ہم آواز اٹھا سکتے ہیں تو ہمیں آواز اٹھانی چاہیے اور دنیا کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ آپ کسی کے ساتھ غلط نہیں کر سکتے. اس دنیا میں رہنے والے ہر شخص کو آزادی سے زندگی گزارنے کا حق ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور آج اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ضرور دعا کیجیے گا، بلکہ تھرو آؤٹ دا ایئر ہمیشہ اپنی دعاؤں میں ان لوگوں کو یاد رکھیں کہ اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے اور مسئلہ کشمیر ختم ہونا چاہیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل آپ سے ملاقات ہوگی. سلام.